अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्धाम् भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालेतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृदाज्ञयोपनिषदां यो द्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं गुरुगेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दकुराधिपौ भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोलेश देवाधिपान् திரு அருண்மால் சேனை முதலே ஷடகோபன்னாதமுனே சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சன்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலா ஆதரர் குருகை பிறார்க்கு அன்பாம் எதிராஷர் கோவிந்தர் கூரேஷன் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இரு கண்ணர் கண்புடையனம் பிள்ளை இவரீடளித்தற்கு ஏந்த குருமாதவர் பத்மநாப கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன் பதங்கள் முன் என்னுள் சேர்ந்தனவே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹஸ்ரசாகோபனிஷத்சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம் திருவளதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருநல் என்னும் அருமறைகள் அந்த ஆதி செய்தானடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்த ஷடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெரும் கீர்த்தி ராமானுஜமுனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா வாந்தியளும் சோலை மதிளரங்கர்வன் புகழ்மேல் ஆன்ற தமிழ் மறுகளாயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் ஷடகோபன் மொயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராபானுஷன் மிக்க விரநிலையும் மெய்யாமுயிர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ் வினையும் வாழ் வினையும் ஓதும் குருகையர்கோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ತಾನೂರುರುವೆ 1-5 4ನೇ ಪಾಠ ಆಯ್ತು. 5ನೇ ಪಾಠ 1-5ರಲ್ಲಿ 5 ಪಾಠ ಪುಟ 327 5 ಪಾಠ அவதாரிக்கை. ஆதிமுக்கியம் பண்ணின அனந்தரம் பிரியதாம் இது மாம்வத போலே ஏவி அடிமை கொள்ள வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறார் என்னுதல். இவர் ஆபிமுக்கியம் பண்ணச் செய்தே அவன் முகம் காட்டாதே அல்பம் விளம்பிக்க அது பத்தாமே ಅರುಳಾ ಎನ್ಗಿರಾರ್ ಎನ್ನುದಲ್. 5ನೇ ಪಾಶುರ. ಆಭಿಮುಖ್ಯ ಮಾಡಿದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯತಾಮಿತಿ ಮಾಂವದ ಎಂಬಂತೆ
ನನ್ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ನನ್ನಿಂದ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇವರ ಆಭಿಮುಖ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನ ಮುಖ ತೋರಿಸಿದೆ ಕೊಂಚ ಕಾಲ ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡಲು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಕ್ತ ಕರೆದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತ ಅವನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪತ್ತರಾವಿಯೈ ನಿತ್ತಿಲ ತೊತ್ತಿನೈ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ಪರೀಕ್ಷದ ಜಗನ್ನಾಥ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ. ಆ ತೀವ್ರತೆ, ಅವನು ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಕಾಣದೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಮೀನಿನ ಸ್ಥಿತಿ. ಆ ತೀವ್ರತೆ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅವನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇವರ ತೀವ್ರತೆ ಅದರದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದಂತೆ ಅವನು. ಮಾನೇ ನೊಕ್ಕಿ ಮಡವಾಳೈ ಮಾರ್ಬಿಲ್ ಕೊಂಡಾಯ್ ಮಾಧವ ಕೂನೇ ಶಿದಯ ಉಂಡೆವಿಲ್ ಕೂನೇ கூனே சிதைய உண்டவில் நிறத்தில் தெரித்தாய் கோவிந்தா வானார் சோதிமணி வண்ணா மதுசூதா நீ அருளாய் உன் தேனே மலரும் திருப்பாதம் சேருமாறு வினையேனே. ಮಾನೆ ನೋಕ್ಕಿ ಮಡವಾಳೈ, ಹುಲ್ಲೆಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಜಿಂಕೆಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸದೃಶವಾದಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ, ಆ ಭವ್ಯವಾದ ನಾರಿಮಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನ ಮಾರ್ಪಿಲ್ ಕೊಂಡಾಯ್, ದಿವ್ಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವನಾದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಮಾಧವ, ದವ ಅಂದ್ರೆ ಪತಿ, ಮಾಧವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾಧವ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಧವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡವರು ಅಂತ. ಮಾಧವ ದಿವ್ಯ ನಾಮ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುವಂತಿದ್ದ, ಅದರಿಂದ ಆ ಹೆಸರು ಮಾಧವ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು. ಆ ದಿವ್ಯ ಮಾಧವ ನಾಮವನ್ನ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಕೋನೇಶಿದಯ ಕುಬ್ಜಯ ಗೂನು ಮಾತೃ ಹೋಗುವಂತೆ, ಕಾಗ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ. ಗೂನಿ ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಚಂದನವನ್ನ ಆರೆದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಂಸನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಯ್ಯೋ ನಿನಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ್ದೇನೆ, ನಾನೇನೋ ಕೆಲಸ ವೃತ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಂಸನ್ಗಳಿಗೆ, ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸಲ ತೇಯ್ತೀನಿ ನಾನು, ಗದ್ದ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು. ನೀನೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವಾರಸ್ದಾರ, ಯು ಡಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಅಂತಾಳ ಅವಳು. ಕೋನೇಶಿದೆಯ ಕುಬ್ದೆಯ ಗೂನು ಮಾತ್ರ ಹೋಗುವಂತೆ, ಉಂಡೆವಿಲ್ ನಿರತ್ತಿಲ್ ಬಗ್ಗಿದ ಧನಸ್ಸನ್ನ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ. ವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲು, ಇದು ಬೆನ್ನು ಪೂರ ಬಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಗ್ಗಿದ ಧನಸ್ಸನ್ನ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ, ಕೊಂಚನು ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ತೆರಿತಾಯ್ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದವನೇ. ಅವಳು ಕೊಟ್ಲು ಗಂಧವನ್ನ, ಇಬ್ರುವೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸೀದಾ ಅವಳ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಅವಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ಲಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಕುಳಿಗೆ ಎರಡು ಕೈಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಮನ್ಸಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತದ. ಅವಳ ಏನೇನು ವಕ್ರತೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು ಅವಳು. ಶ್ರಮಾನೇ ಇಲ್ಲದೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದವನು. ತೆರಿತಾಯ್ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದನೇ ಆಶ್ರಿತರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದವನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಗಳು ಬರುವಂತಹದ್ದು. ವಾನಾರ್ ಶೋಧಿ, ಪರಮ ಪದವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಂತಹ ಶೋಧಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ. ಮಣಿವಣ್ಣ, ನೀಲಮಣಿಯಂತಹ ವರ್ಣವುಳ್ಳವನೇ. ಮಧುಸೂದ, ಮಧು ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಕೊಂದವನೇ. ನೀನು ಉನ್ ನಿನ್ನ ತೇನೇ ಮಲರುಂ ತಿರುಪಾದಂ, ಮಧುವಿನೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಅರಳುವಂತಹ ಶ್ರೀಪಾದ ಹಸ್ತಗಳು. ವಿನಯೇನ್ ಪಾಪಿಯಾದ ನಾನು ಶೇರುಮಾರು ಸೇರುವ ಬಗೆಯನ್ನ ಅರುಳಾಯ್ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ಈಗ ಈಡು ಮಾನೆ ಇತ್ಯಾದಿ. அருளு விப்பாரும் அருகே உண்டாயிருக்க எனக்கு அருளா என்று பிரார்த்திக்க வேண்டு இறதேன். மானை நோக்கி மானேந்த நோக்கை உடையளாய் ஏய்கை பொருந்தகை மானோடொத்த நோக்கை கண்ணியுடையளாய் மடவாளை
ஆத்ம குணோபேதையாய் இருக்கிற பெரிய பிராட்டியாரை காரிய பாடற கண்ணாலே அவனை ஒரு கால் நோக்கினால் ஒரு பாட்டும் மழை விழுந்தா போல குளிரும்படியாயித்து நோக்கியிருப்பது. அன்றிக்கே மடவாள் மடப்பம் ஆவது துவட்டியாய் அவன் தான் கண்ணாலே இவளை நோக்கினால் தெய்வ வண்டு துதைந்த எம் பெண்ணையும் பூ என்கிறபடியே வண்டாலே ஆத்தசாரமான பூ போலேயாயிருத்து இருத்தவள் இருப்பது. மார்பில் கொண்டாய் மாதவா மாம்பழத்தோடு ஒரு சம்பந்தமின்றிக்கு இருக்கச் செய்த அப்பேரை தரிக்குமா போலே இதே இவனை ஒளியா ஸ்ரீமான் என்னும் பேரை தரிக்கிறவர்கள் அங்கனன்னிக்கே விஷ்ணு வக்ஷஸ்தலஸ்தயா என்கிறபடி அவள் திருமார்பிலே நித்தியவாசம் பண்ணுகையாலே ಮಾಧವನ್ ಎನ್ನುம் ತಿರುನಾಮத்தை ಉಡೆಯವನೇ. ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಆವೃತ್ತಿ. ಮಾನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿಸುವವರು ಹತ್ತಿರ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು? ಮಾನೇ ನೋಕ್ಕಿ ಜಿಂಕೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಂತೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವಳಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾಗಿರೋದು. ಜಿಂಕೆಯೊಡನೆ ಹೋಲುವ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳವಳಾಗಿ ಮಡವಾಳೈ ಆತ್ಮ ಗುಣೋಪೇತೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪರವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹದ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ತಂಪಾಗುವಂತೆ ಇರುವುದು ಅವಳ ಕಟಾಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತ ಸೋಹಂ ಜನನೀಯ ವಯೋರೇಕ ಲಕ್ಷಂ ದಯಾಯಾಹ, ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬಿರ್ಲಿ. ತಿರುಪಾವೈನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದು ಅವಳದೇನೆ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರದು ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈಗ ಭರತನ ಬಂದೆ ನೇರವಾಗಿ ರಾಮ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಎದೆ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹನುಮಂತನನ್ನ, ಹೋಗಿ ಹೇಳು ಇವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶರಭಂಗ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡು ಅಂತ. ಅತಿಯಾದ ದುಃಖವೋ ಅತಿಯಾದ ಸುಖವೋ ಆ ಉದ್ವೇಗ ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಅವಳ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಬಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದಂತೆ, ಒಂದು ಹದ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಆಗವ ಅವನು ತಾನೇ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೈವ ವಂಡು ತುದೈಂದ ಎಂ ಪೆಣ್ಮಯಂ ಪೂ ಎಂಬಂತೆ ಭ್ರಮರಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾರವನ್ನುಳ್ಳ ಪುಷ್ಪದಂತೆ ಆಯಿತು. ಜೇನು ಪುಷ್ಪಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅರಸಿಕೊಂಡು ದುಂಬಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನಿರ್ಗಂಧ ಪುಷ್ಪಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವು. ಈ ಪುಷ್ಪಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಇರೋದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದುಂಬಿಗಳನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಅವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದುಂಬಿ ಬಂದು ಆ ಪುಷ್ಪದ ಒಳಗಿದ್ದಂತ ಮಧುವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಭ್ರಮರದಿಂದ ಹೇರಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಾರವನ್ನುಳ್ಳ ಪುಷ್ಪದಂತಾಯ್ತು ಇವಳು ಇರೋದು. ಮಾರ್ಬಿಲ್ ಕೊಂಡಾಯ್ ಮಾಧವ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನೊಡನೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಧರಿಸುವಂತೆ ಇವನನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ವಿಷ್ಣು ವಕ್ಷಸ್ಥಲಸ್ಥಯ ಎಂಬಂತೆ ಅವಳು ದಿವ್ಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಧವನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇವನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ವಿಷ್ಣು ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ಸ್ಥಿತಾಂ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವಳ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಇವನಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಮಾಧವ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು. ಮಾಧವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನೇ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ, ಧವ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಇವರು ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ, ಉತ್ತಮಾರ್ಧಂ ಪತಿ ಅದು ಪತ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂತ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಶ್ರೀ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು, ಎರಡು ಕಡೆನೋ ದ್ವಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಚರಣಂ ಶ್ರೀಮಾನ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಗೌರವವೂ ಇಲ್ಲ. ವಿಧವೆಗೆ ಏನು ಸ್ಥಾನಗಳಿದೆಯೋ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿದುರನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನ ಅವನ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ
ಬರೀ ಅವನು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ವಿಷ್ಣು ವಕ್ಷಸ್ಥಲಸ್ತಯ ಎಂಬಂತೆ ಅವಳು ದಿವ್ಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವು ಅಗಲಗಿಲ್ಲೇ ನಿರೆಯುಮೆನ್ನೆ ಅಲರ್ ಮೇಲ್ ಮಂಗೈ ಉರೆ ಮಾರ್ಬ. ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಅಲರ್ ಮೇಲ್ ಮಂಗೈ, ಅರಳಿದಂತಹ ತಾವರೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದುವಳು ಪದ್ಮಾಸನೆ, ಅವಳನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಧರಿಸಿರುವಂತವ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಆ ಬಲಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗಿ ಅವನು ವಾಮನನಾಗಿ ಅವನು ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ತೆಗೆದು ಎದೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡಂತವನು. ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಹಿಂಗ ಬಂದಿರೋವನು ಇವನು ವಿಷ್ಣುನೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಮಾಧವನ್ನೋ ಹೆಸರು ಉಳ್ಳವನೇ ಸದಾ ಅವಳನ್ನ ನಿತ್ಯ ವಾಸ ಮಾಡಿರುವಂತವಳು. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಇದ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ಲು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕೂನೇಶಿದೆಯ, ಅವಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದವರಿಗೆ ಅವಧ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ. ಕೂನೇಶಿದೆಯ ಎಂದದ್ದು ಇವಳ ಇತರ ಅವಯವಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕುರಿತು ಏರ್ಪಡದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳೋದು. ಶ್ರೀರಾಮನ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತಿಯಾದ ಮಂದರೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡುವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮನು ಲೀಲಾರಸವನ್ನ ಹೀಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದನು ಎಂಬುದು ಒಂದುಂಟು. ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು. ಆಗ ಗೋವಿಂದ ಎಂದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ರಕ್ಷಕನಾದವನು ಎಂದರ್ಥ. ಅಲ್ಲದೆ ತುಂಡ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನದೇ ಎಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಂ ಪಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಮಣನ್ ತಲೆಯೋಡೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವನ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳುವುದು ಉಂಟು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ ಕುಬ್ಜೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ, ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದವನು ಅಂತಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ಬರೀ ಮಾಧವನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಈಡು ಕೂನೇಶಿದೆಯ அவளரு ஹின்னைக்கே ஒளியவானால் தன் உன்னை கிட்டினார்க்கு அவத்தியம் வருமோ. கூனேஷிதைய என்றது இவளுடைய அல்லாத அவயங்களுக்கு ஒரு வாட்டம் வாராதபடி நிமிர்த்தா அத்தை பத்தா வனவாச ஏதுபோதையாத குப்ஜையை சொல்லித்தாய். பால்யத்திலே சுண்டுவிற்கொண்டு திரியா நிற்க பெருமாள் லீலாரசம் அனுபவித்தார் என்ற உண்டு. அத்தை பத்த சொல்லித்தாகவும் ஆம். அப்போது கோவிந்தா என்கிறது பூமிக்கு ரக்ஷகனானவன் என்கிறது. அன்றைக்கு தீம்பு சேர்வதோ கிருஷ்ணனுக்கே ஆகையால போம்பள்ளி எல்லாம் அவனன் தலையோட என்னுவா போல அவன் தலையிலே ஏறிட்டு சொல்லுதல். அதுவும் அன்றைக்கு சாந்திட்ட கூனி தன்னையை சொல்லித்தாய். வருத்தம் அரசுண்டுவில் நிமிர்க்குமா போலே நிமிர்த்தவன் எண்ணுதல் தெரிக்கையாகிறது கிரியையாய் நிமிர்த்தாய் என்றபடி. கிருஷ்ணனுக்கும் வில்லுண்டோ பின்ன என்னில் வேலிக்கோல் வெட்டி விளையாடு வில்லேத்தி தெரியுமிரே. தருமம் அறியா குறும்பனை தன்னை ஷாருங்கம் அதுவே போல் என்று வெல்லுண்டாகவே அருளி செய்து வைத்தாளிரே. கோவிந்தா திரியற்குகளோடும் பொருந்தமவனல்லையோ நீ. வானார் சோதி மணிவண்ணா அது கிடக்க பக்தானாம் என்னும் வடிவு படைத்தவன் அல்லையோ. குப்பியில் மாணிக்கம் போலே திரிபாத் விபூதியிலும் அடங்காதே விம்மும்படியாயித்து வடிவில் புகழிருப்பது. மதுசூதா அவ்வடிவை அனுபவிப்பார்க்கு வரும் விரோதியை போக்கு வாயும் நீ அன்னோ. மதுவாகிற அசுரனை போக்கினா போலே என் விரோதியை போக்கினவனே. உன் தேனே மலரும் திருப்பாதும் இவை ஒன்னும் இல்லையானாலும் அடியிலும் போக்கியத்தையை பார்த்தால் தான் விடுப்போமோ. விஷ்ணு பதே பரமே மத்வ உத்சக என்ன கடவதிரே. இவர் பெருநிலம் கடந்த நல்லடி போதிரே ஆசைப்பட்டது. இவர் ஆசைப்பட்டபடியே திசைகளெல்லாம் திருவடியால் தாயோன் என்று அத்திருவடிகளையே காட்டிச் சேர விட்டான். உன் தேனே மலரும் திருப்பாதம் என்று அத்தையே அபேட்சிக்கிறார். சேருமாறு வினையேனே களத்திலிட்ட சோத்தை விலக்குவாரைப் போல நீ வந்து கிட்டுக்கொள்ள அகலுகைக்கடியான பாபத்தை பண்ணின நான் சேருமாறு அருள வேணும். தாம் இசைந்த பின்பும் கிடையாமையாலே ವಿನಯೇನ್ ಎನ್ಗಿರಾರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಈ 5ನೇ ಪಾಶುರದ ಈಡು. ಈಗ ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಕೂನೇಶಿದೆಯ, ಅವಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದವರಿಗೆ ಅವಧ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ. ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಗ್ರೇಸೆ ಮಾಡೋಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು.
ಈಗ ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ದೇಶಿಕರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂತ ಕ್ರೂರಿನ ಭಗವಂತ? ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವೈಭವ ಇದ್ದಾಳದು. ಅವನು ಕಾರುಣ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲದೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದೆಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ದಯಾನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ಪರಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮೂರ್ತಿ. ಅವನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವಳ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಅಮ್ಮ ನೀವೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ದಂಡಧರ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದವನ ಇದು ಅವನೇ ನಿಯಮ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅವನು ಮೀರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತವನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧವನ್ನ ನೋಡದಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಭೂದೇವಿ, ನೀಲಾದೇವಿಯರು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಗೂನಿಯ ವೃತ್ತಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ಲು ಅಲ್ಲಿ? ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರಿಬ್ರೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಅವಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಲ್ವ ಅವನು? ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಕುಬ್ಜೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿದವನು ಇಂದಾಗತ್ತೆ. ತೆರಿ ಕೈ ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾಗತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಬಿಲ್ ಉಂಟೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವೇಲಿಕೋಲ್ ವೆಟ್ಟಿ ವಿಳೆಯಾಡವಿಲ್ಲೆತ್ತಿ, ಅವನು ತಿರಿಯುವವನಷ್ಟೇ. ಧರ್ಮ ಮರಿಯಾ ಕುರುಂಬನೈ ತನ್ನೈ ಶಾರಂಗ ಮದುವೆ ಪೋಲ್ ಎಂದು ಬಿಲ್ಲು ಇರೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಷ್ಟೇ. ಗೋವಿಂದ ತಿರಿಯಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಯೋ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನಲ್ವೋ ನೀನು? ವಾನಾರ್ಶೋಧಿ ಮಣಿವಣ್ಣ, ಅದು ಹಾಗಿರ್ಲಿ. ಭಕ್ತಾನಾಮ್ ಎಂದು ಹೇಳುವ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನುಳ್ಳವನು ಅಲ್ವೋ ನೀನು? ಕುಪ್ಪಿಯಲ್ ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತೆ ತ್ರಿಪಾದ್ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿಯೋ ಅಡಗದೆ ಅಧಿಕವಾಗುವಂತಾಯಿತು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ತೇಜಸ್ಸು. ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಇದೆ ದೂರದಲ್ಲಿ. ಇವನು ಬೆಳೆದಾಗ ಅವನ ತಲೆಗೆ ಕಿರೀಟವಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕತ್ತಿಗೆ ಕಂಠಹಾರವಾಯ್ತು, ಕಡೆಗೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಉಡುಗಾರವಾಯ್ತು ಕಟಿಸೂತ್ರ. ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆದ ಅವನ ಕಾಲಂದುಗೆ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ. ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲ ಇವನ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅವನ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? ಈ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲ ಅವನ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ. ಅವನ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯನ ಇದು ಅಂತ. ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ತ್ರಿಪಾದ್ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲೂ ಅಡಗದೆ. ಈಗ ತ್ರಿಪಾದ್ ವಿಭೂತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 3 ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಳೆದ ಇವನು ಮಾಡಿದಂತ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡಕಟಾದನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ. ಅಡಗದೆ ಅಧಿಕವಾಗುವಂತಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ತೇಜಸ್ಸು ಇರುವುದು. ಮಧುಸೂದ, ಆ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ವಿರೋಧಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವವನು ನೀನೇ ಅಲ್ವೋ? ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಂದ ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ಮ ಅದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅವನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ವಂ ಭೂಷನ್ ಅಪಾವೃಣು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಯದೃಷ್ಟಯೇ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಮಧುವಾದ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದಂತೆ ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದವನೇ ಮಧುಸೂದ. ಮಧುಕೈಟಬರನ್ನ ಸಮಾರಿ ಮಾಡಿದವನು. ಹರೇ ಮುರಾರೆ ಮಧುಕೈಟಬಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರು ಮಧುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಇವುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಹರಿಷಡ್ ವರ್ಗ, ಅವೇ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಋಷಿಕೇಶ ಇರುಡಿಕೇಶನಲ್ಲೇ ತಿರುವಡಿ ಸೇರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಧುವಾದ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದಂತೆ ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದವನೇ ಒಂದ್ ತೇನೇ ಮಲರುಂ ತಿರುಪಾದಂ. ಇವು ಒಂದು ಇಲ್ವಾದ್ರು ಆ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ವಿಷ್ಣೋಹೋ ಪದೇ ಪರಮೇಮ ದ್ವೌತ್ಸಹ ಎಂದಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಇವಳ್ ಪೆರುನಿಲಂ ಕಡಂದನಲ್ಲಡಿಪ್ಪೋದನ್ನಷ್ಟೇ ಆಸೆಪಟ್ಟದ್ದು. ಇವರು ಆಸೆಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ದಿಶೈಗಳೆಲ್ಲಾಂ ತಿರುವಡಿಯಾಲ್ ತಾಯೋನ್ ಎಂದು ಆ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನೇ ತೋರಿಸಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ. ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಅವನ ಪಾದ. ಪಾಕಶಾಸನಗಳಿದು ಬಲಿಯ ಮೆಟ್ಟಿದ ಪಾದ, ನಾಕ ಭೀಕರ ಬಕನ ಕೆಡಹಿನ ಪಾದ, ಲೋಕ ಪಾವನ ಗಂಗೆ ಉದಿಸಿದ ಪಾದವನ್ನು ಭಜಿಸಿ ಬದುಕೆಲೋ. ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಡು ದಿವ್ಯ ಪಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ಭಾಷೆ.
ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಪಾದದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವನು. ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ತೋರಿಸಿ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ. ಒಂತೇನೇ ಮಲರೊಂ ತಿರುಪಾದಂ ಎಂದು ಅದನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಶೇರು ಮಾರು ವಿನಯೇನೆ, ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಅನ್ನವನ್ನ ಉಪೇಕ್ಷಿಸುವವರಂತೆ ನೀನು ಬಂದು ಸಮೀಪಿಸಲು ನಾನು ಅಗಲುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಾನು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ನೀನು ಕೃಪೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ ಸಾಪಾಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಮೊದಲೇ ಅದೇ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಚುಂಡು ಒರಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡೋದು ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ, ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ದಾಸರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಹಾ ಸುಡಿಯೋ ಇಂದಾಲೆ ಅದು ಸಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನ, ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಫಿ, ಇಲ್ಲ ಇಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೆ ಕಾಫಿ, ಪೂನೆ ಮೂತ್ರ ಹೇಳುವಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಯಾರು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮೂತ್ರ ಕುಡ್ದಿದಾರ? ಪೂನೆ ಮೂತ್ರ ಅದೇ. ಹೀಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗ ಅನ್ನ ಇದೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಆಮೇಲೆ ತಿಂದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತೆ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ನೀನು ಬಂದು ಸಮೀಪಿಸಲು ನಾನು ಅಗಲೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಾನು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲ, ಕಡ್ಲೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಐಹಿಕವಾದ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರು ಇದೆ. ಇವಾಗ BP, ಡಯಾಬಿಟಿಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು, ಅದು ತಿಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು, ಇದು ತಿಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ, ಈ ತರ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಿನ್ನೋಕಾಗತ್ತೇನು? ಸೊ ಇದು ಯೋಗ. ಶರೀರವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಿನ್ನುವಂತ ವಯಸ್ಸು ಇರಬೇಕು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಷಡ್ರ ಸೋಪೇತವಾದಂತಹ ಭೋಗಗಳು. ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದ್ಯೋಗ, ಕೆಲಸದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲೋ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೋ ಮುಂದುವರೆದ್ರು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಲೆ ಮತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ. ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಹಣವು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ. ಅಯ್ಯೋ ನಮಗ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು, ನಾವ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಎಲ್ಲ ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಭೋಗಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು. ತಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನ್ನ ಋಣ ತೀರುತ್ತಲೆ ಪಯಣ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ತಿನ್ನೋಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮದ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಇವನಿಗೆ ಆಶನ ವಾಸನಗಳು, ಕೂರೈ ಶೋರು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ. ಈಗ ನೀನು ಪರಮ ಕರುಣಾಳು, ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀಯ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ದೀಯಾ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತುರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೀಯ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಪಾಪಗಳು. ಅದು ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಅಗಲೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು. ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ನೀನು ಕೃಪೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾವು ಸಮ್ಮತಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ವಿನಯೇ ಪಾಪಿಷ್ಟನಾದ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನೈಚ್ಛಾನುಸಂಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವೋ ಅದು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದೇ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂಧಿತರಾದವರು, ಖಂಡಿತ ಕರ್ಮ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಇರೋದೇ ಪ್ರೂಫ್ ನಮಗೆ. ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಬದ್ಧರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಾ? ಅಂಗೈಲಲ್ಲಿರೋ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಇದು ಬೇಕಾ, ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಬೇಕಾ ಅಂದಂಗೆ. ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದಿರೋದೇನೇನೆ ನಾವು ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂಧಿತರು. ಕರ್ಮ ಪಾಶೇನ ಪ್ರಗ್ರತಿತಃ ಅಂತ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ಆ ಕಟ್ಟನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆನೇ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾಶರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. 6ஆம் பாட்டு. இவர் ஆபிமுக்கியம் பண்ணினவாறே அவன் அல்பம் தாழ்த்தான், இவர் என்ன இழந்தாய் கிடாய் என்கிறார்.
ಇವರು ಆಭಿಮುಖ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಕೊಂಚ ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡಿದ, ಇವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಒಂದೊಂದು ಯುಗವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ತೀವ್ರತೆ ಇದ್ರೆ, ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 180 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, 180, 179, 178 ಹಿಂಗ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವು ಇನ್ನು 179 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಇನ್ನು 170 ಆಯ್ತು. ಇದೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೇನು ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಘರ್ 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 ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು 0ಗೆ ಬರೋಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇನೆ ಇನ್ನೇ ಹರಿ ಟು ಡೈ ನುಗ್ಬಿಡೋದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಳದಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇನೆ, ಗ್ರೀನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನುಗ್ಬಿಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನು ಅಯ್ಯೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನುಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಮೃತ್ಯು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತ. ಯಾಕೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ 3 ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೇ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಭಗವಂತನ್ ಪಡೆಯೋಕೆ ಯಾಕಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ? ನಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ಏತದ್ದೇಹಾವಸಾನೇಮ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪ್ರಾಪಯ ಸ್ವಯಂ. ಏನೇನಿದೆಯೋ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಅನುಭವಿಸೋಕಿದೆಯೋ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ನನ್ ಪಡೆದ್ರಾಯ್ತು. ಆ ರೀತಿ ತಡ ಆದ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಡ ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಇನ್ನು 0ಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅದು ಅಂತ ಆ ತುಡಿತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತುಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಒರುನಾಳ್ ಕಾಣವಾರಾಯೇ ಅಲತ್ತುವನ್ ಆಕ್ರಂದನ, ಅದು ಆ ತೀವ್ರತೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಆ ತೀವ್ರತೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಅಂತ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳುವಂತ. ನಿಜವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅವನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದೇನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕ? ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಪಶುಂ ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭಂ ಶತಸಂವತ್ಸರವಾದ ದೀರ್ಘಮಾಯು ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೌರವ ಅಂತಸ್ತು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಫ್ಯಾನ್. ನನಗೆ ನಾನು ಶಿಷ್ಯರು ಇಷ್ಟು ಜನ, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಹಾಕೋಬೇಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದರ ಪರಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಈ ಮುಖಂಡರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು 60-80 ಜನಕ್ಕೆ ಹಾರಗಳನ್ನ ಅವನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಾಗಿ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಸಿರ್ತಾರೆ ಅವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಲಾರಿನಲ್ಲೋ ಬಸ್ನಲ್ಲೋ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ, ಯಾವ್ದೋ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಇವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಸಿದ್ದು ದುಡ್ಡು 80, ಇನ್ನೂ 5 ಹಾರ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡೋರ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇವನಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮನ್ನಣೆಯ ದಾಹ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತೀಕ್ಷ್ಣತಮ ತಿನ್ನುವುದದ ಆತ್ಮವನೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಭಗವದ್ ವಿರೋಧಿಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೇಗ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನಾನು ಏನು ಪಾಪವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಅಗಲಿರುವಂತಹ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡಿರೋದು ನನ್ನ ತೀವ್ರವಾದ ಕಡುವಿನ ತೀವಿನ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ಪಾಪ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನೋ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದ ಬೇರೆ ಇದೆ ಕಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ವೃಕ್ಷವಾಗಿರೋದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಪಾಪಿಷ್ಟನಾದ ನಾನು ಅಂತಂತಾರೆ. ವಿನಯೇನ್ ಪಾಶುರ 6ನೇದು. வினையேன் வினைத்தீர் மருந்தானாய் விண்ணோர் தலைவா கேசவா மனுஷே ஆயர் குல முதலே மாயனே மாதவா மகாமாயி மாமாயனே
ಶಿನೆಯೇ ತಳೆಯ ಮರங்கள் ஏழும் எய்தாய் சிறீதராய் இணையாய் இணையே இணைய பெயரினாய் என்ன நைவன் ಅಡಿಯೇನೇ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ: ವಿನಯೇನ್ ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನ, ವಿನಯ್ ತೀರ್ ಪಾಪವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಕ್ಕ, ಮರುಂದು ಆನಾಯ್ ಔಷಧವಾಗಿರುವನಾಯ್, ಭವರೋಗಸ್ಯ ಭೇಷಜಃ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದ ರೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧವಾಗಿರೋನು. ವಿಣ್ಣೂರ್ ತಲೈವ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೂ ನಾಥನಾದವನು. ಮಣ್ಣವರು ವಿಣ್ಣವರು ಬಾನಿನವರು ಅಂತಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ವಾನವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋತಿಗಳಲ್ಲ, ವಾನವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾನಿನಲ್ಲಿರುವ. ಯಾವ ಬಾನು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಈ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರೋರ್ಲಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಕೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತು ಲೋಕಂ ವಿಶಾಂತಿ. ವಿಣ್ಣೋರ್ ತಲೆವ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ನಾಥನೆ, ಕೇಶವ ಹೇ ಕೇಶವನೇ. ಕಹ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈಶಃ ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿದವನು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ವರಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಕೇಶವ ಅನ್ನೋಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳು. ಮನುಷ್ಯರ್ ಆಯರ್ ಕುಲ ಮೊದಲೇ, ಗುಡಿಸುಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಗೋಪಾಲಕರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತನೇ. ಮಾಯನೇ, ಬರೀ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮಾಯವನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಯ ಮಹಾಮಾಯ, ವಿಶೇಷವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗುಣಚೇಷ್ಟಿತ. ಮಾಧವ ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯೇ, ಶಿನೆ ಏ ತಳೆಯ ಮರಾಮರಂಗಳೇಳು, ಅಂಕುರ ಮೊಳಕೆಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿ ಎಳೆಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತ ಸಪ್ತ ಸಾಲ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಎಯ್ದಾಯ್. ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ಕಾಂಡ. ಸುಗ್ರೀವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಲಿ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ, ಅವನು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ, ಒಂದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ತಾಳೆ ಮರವನ್ನು ಸೀಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೋಗೋದು. ಒಂದು ತಾಳೆ ಮರ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಾಣ ಬಿಟ್ರೆ. ರಾಮನಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಕೊಡೋ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದುಂದುಬಿ ಬಂದ, ಅವನನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದು. ಆ ರಕ್ತದ ಇದೆಲ್ಲ ಮತಂಗಾಶ್ರಮ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಹಂಪೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು. ಮತಂಗ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದು ಅಪವಿತ್ರವಾಯ್ತು ಅಂತ ಯಾರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನು, ಅವನೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇಟ್ರೆ ಅವನ ತಲೆ 1000 ಹೋಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ವಾಲಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದ್ದು, ಓಹೋ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನೇನಾದ್ರು ಮತಂಗಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಂದು ಕತೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ. ಋಷಿಮುಖ ಪರ್ವತದ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಬರುವಂತ ಮತಂಗಾಶ್ರಮದ ಸುತ್ತಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಸುಗ್ರೀವ ಇದು ಸೇಫ್ಟಿ ನನಗೆ, ವಾಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕೊಬ್ಬಿದ್ದ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ರಕ್ತ ಮಾಂಸಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಶರೀರ, ಅದನ್ನ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಎಸ್ದ ಅವನು, ಕವಣೆ ಕಲ್ಲಿ ಎಸ್ದಂತೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೂಳೆ ಇದೆ, ಅವನ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ. ರಾಮ ತನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಯೋಜನ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬಿತ್ತದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಲಿ ಒಂದು ತಾಳೆ ಮರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನು 7 ಸಾಲೆ ಮರಗಳು ಸಾಲಾಗಿರೋದು. ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಾಣವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿ, ಒಂದು ಬಾಣ ರಾಮ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣ 7 ತಾಲೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಗೆ, ಅದು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವನ ಬತ್ತಳಿಗೆ ಸೇರ್ತದೆ. ಇವರು ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಇವರಲ್ಲೇ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಯ್ದಾಯ್, ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ 7 ಸಪ್ತ ಸಾಲ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನ ಛೇದಿಸಿದವನೇ. ಶ್ರೀಧರ. ಈ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೆಯೋದು. ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಿ, ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇರೋದು ಅಂತ. ಅದೇ ಫಾಲೋ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಧರ ಅಂತಾರೆ ಅವರು, ಶ್ರೀಧರ ಅಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯ ಅನ್ನೋದು ಇಂದಿರಿಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂದಿರಿಯ, ಇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ 0 ದಾಕ್ರಾಬತ್ತು ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಇಂದ್ರ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಧರನೇ, ಇನಯ ಇಂತಹ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉಳ್ಳವನೇ. ಇನಯ ಪೆಯರಿನಾಯ್,
ಇಂತಹ ಇನಿದಾದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನಿದಾದ ಫಲಗಳು, ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದದ್ದು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನಿಯ ಅನ್ನೋ ಪದ, ಇನಿಯ ಈ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಿಯೆಯಾದವಳು ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕರೆಯೋದು ಇನಿಯ ಅಂತ ಕರೀತಾಳೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯನೇ. ಹಾಗೆ ಇನೆಯ ಪೆಯರಿನ, ಇಂತಹ ದಿವ್ಯ ನಾಮವನ್ನು ಉಳ್ಳವನೇ. அன்பனாகும் தனதாள் அடைந்தார்க்கெல்லாம், ಅಣಿಯನಾಹುಂ ತನತಾಳ್ ಅடைந்தாರ್ಕೆல்லாம். ಇವೆಲ್ಲ ಅನ್ಬು, ಇವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯತರನಾಗ್ತಾನೆ. ನೀವು ಅವನನ್ನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ಅವನೇ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ. ನಮಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಭಗವಂತ. ಅವನು ಹೌದು ಸಮರ್ಥ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತೀವೋ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀನಾ ಭಗವಂತ, ಭಗವಂತನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಲೋಕದಯ್ಯ ದೇವನಮ್ಮಯ್ಯ, ಸೋಲಿಸಬೇಡ ಗೆಲಿಸಯ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕೇನು ಒಲಿಂಪಿಕ್? ಈ ಬಾಳು ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ನೀ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದಂತೆ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬಾರದು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಅವನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಇನೆಯ ಇಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಉಳ್ಳವನೇ, ಇನೆಯ ಪೇರಿನ ಇಂತಹ ದಿವ್ಯ ನಾಮಗಳನ್ನವನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅಡಿಗೆ ನೈವನ್ ದಾಸನಾದ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸದಾ ನಿನ್ನ ನೆನಪೇನೆ ನನಗೆ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಅದನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಅನ್ನ ಸೇರದು ನಿದ್ದೆ ಬಾರದು. ಕಬೀರನ ಮನ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದೆ. ನೀನೆಂದು ಕಾಣಿಸ್ತೀಯೋ ನನಗೆ, ವರುಣಾಳ್ ಕಾಣವಾರಾಯೇ. ಪಾಡಿ ಅಲತ್ತುವನ್ ಕ್ರಂದಾಮಿ ಸಂಪೃತ್ಯ ಗತಿಸ್ತವಾಗ್ರೆ. ಅವನು ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೆ ಅಳುವಂತದ್ದು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವು ಇದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗ ಅವನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗೋದು ಉಂಟು. ಸುಮ್ನೆ ಅಯ್ಯೋ ನೋಡೋಣ ಅವನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ, ಏನೋ ಅರ್ಜುನ್ ನೋಡದ್ನಂತೆ, ಸಂಜಯ ನೋಡ್ದ, ನಮಗೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರೋದೇ ಪುಣ್ಯ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಉಂಟಾದ್ರೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೇನು ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಡೋಣ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ತಿಂಡಿಗಳೆಲ್ಲ. ಅವನೇನಾದ್ರು ತಿಂದ್ರೆ ಗೋವರ್ಧನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಂಗ ಮಂಡ. ಇದು ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹಸು ಅಂತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನಾವು ತುಂಬಿಸೋಕಾಗತ್ತೆ, ಏನ್ ತಿಂತಾನೆ ಇವನು ಹಿಂಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿನೇನೆ, ಇನ್ಯಾರ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ನಮಗೆ ತೀವ್ರವಾಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅವನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೀನು ಬಿಡಿಸು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅವನ ಕೃಪೆ ಇನ್ನೂ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಾನು ಕೃಶವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅನ್ನ ಸೇರೋದು, ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಸೇರೋಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಶರೀರ ಕೃಶವಾಗುತ್ತೆ. ಶರೀರದ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಏಕಾದಶಿ ಇದೆ, ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿ, ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ದೇವತೆ ಈ ದೇವತೆಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಶರೀರದ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವತ್ತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಜಲ ಉಪವಾಸ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಏನ್ ಯೂಶಲ್ ತಿಂತ ಇದ್ವೋ ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ತಿನ್ಬಿಡೋದು, ಚಾಟ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ದು ಇದ್ದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕರಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಈ ಮಂಡಿ ಚಿಪ್ಪು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸೌದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಅತಿ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರೋ 8 ದಿವಸ. ಇನ್ನು ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅತಿ ಸರ್ವತ್ರಂ ವರ್ಜಯತ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬರೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶರೀರದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಯೋಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಯೋಗವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶರೀರ ಸ್ಥಿರೈಹಿ ಅಂಗೈಹಿ ತುಷ್ಟುವಾಗಂ ಸಹ, ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು.
ಏನು ಬಗ್ಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಕುಕ್ಕುಟಾಸನೆ ಆಚಮನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟವಾಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರೀರನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಬೇಕು. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಡುಗ್ ಹೋಗೋಣ. வினையேன் இத்தியாதி. உன்னை பார்த்தல் என்னை பார்த்தல் செய்ய வேண்டாவோ? வினையேன் வினை சேத்தனர் எல்லாருக்கும் உள்ள வினை போல் அல்லவாயித்து இவரது பகவத் ಸಂಶ್ಲೇಷಂ ಪರವೇಣುಂ ಎಂದಿದೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ, ನನಗೆ ಕಷ್ಟ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೋಗ, ಅತ್ತು ಇದ್ದು ಕೊಯ್ಯ ಮಯ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇದೆ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು, ಐಹಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ತೀರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೊರಗೋದು ಸೊರಗೋದು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಬಯಕೆ ಅಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಚೇತನರು ಎಲ್ಲಾರಕ್ಕೂ ಉಳ್ಳಂತಹ ವಿನಯ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲವಾಯಿತು ಇವರದು ಭಗವತ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಂ ಪೆರವೇಣು. ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಡನಾಟ ಸಿಗಬೇಕು, ನಾನು ಅವನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಂದಿರೆ அவர்கள் இருப்பதே அகல நினைக்கிற இது உள்ளதிவர் ஒருவர்க்கும் இரே தீர் மருந்தாய் நான் கிட்டுகை அத்தலைக்கு அவத்தியம் என்று அகலுகைக்கு அடியான வினையை போக்கும் மருந்தானவனே, வினையை போக்கி தெங்கு நின்று வந்து என்னில் விண்ணோர் தலைவா நித்தியானுபவம் பண்ணா நிற்கச் செய்தே. நான் அயோக்கியன் என்றகல வேண்டாதார்க்கு நியந்தாவாய் இருக்கும் இருப்பில் நின்றும் வந்தாயிற்று. கேசவா அதற்கிவ் வருகே ஒரு பயணம் எடுத்தும் விட்டபடி ஆவாம் தவாங்கே சம்பூதோ தஸ்மாத் கேசவ நாமவான் என்கிறபடியே மனைஷேர் ஆயர் குல முதலே அந்நிலையில் நின்றும் இவ்வருகே போந்து கிட்டினபடி பஞ்சலட்சம் குடியாகையாலே மனையோடு மனை சேர்ந்தவன் என்னுதல் ஆயர் மனைகளிலே வந்து சேர்ந்து அவர்கள் குலத்துக்கு முதலானவன் என்னுதல் அன்றிக்கு 4 மோங்கிலை கொண்டு போய் தங்குமிடத்திலே வளைத்து தங்குகையாலே சொல்லித்தாதல் மாமாயனே இடை குலத்திலே வந்து பிறந்து அவர்கள் ஸ்பர்ஷித்த திரவியமே தாரகமாய் அது தான் களவு கண்டு புஜிக்கும்படியாய் அது தான் தலை கட்ட மாட்டாதே வாயுது கையதாக அகப்பட்டு கட்டுண்டு அடியுண்டு நிற்கும் நிலை இவ்வெளிமைக்கழி சொல்லுகிறது. மாதவா அவளோட்டை சேர்த்தி சினையை இத்தியாதி மகாராஜரை விஸ்வசிப்பித்து காரியம் செய்தபடி சினை என்று பனை எய்கை நெருங்குகையாய் பனைகளோடு பனைகள் நெருங்கி தழைத்து நினைத்தபடி இலக்கு குறிக்க ஒண்ணாதபடி நின்ற மராமரங்கள் 7ஐயும் எய்தவனே. இத்தால் ஆஸ்ரிதர் தன்னுடைய ரட்சணத்திலே செங்கித்தால் செங்கா நிராகரணம் பண்ணி ரட்சிக்கும் அவன் என்றபடி ஸ்ரீதரா மராமரங்கள் எய்கை கிழக்கு குறித்து நின்ற போதே வீரலட்சுமியை சொல்லுகிறது. இணையாய் ஏவம் விதமான குணச்சேஷ்டிதங்களை உடையவனே, இணைய பெயரினாய் குணச்சேஷ்டிதங்களுக்கு வாசகங்களான திருநாமங்களை உடையவனே என்று நைவன் காண வேணும் கேள்க வேணும் என்ன மாட்டாதே. நெய்யான் என்றேன் அடியேனே ஆருடைமை அழிகிறது. உடையவர்கள் தங்கள் வஸ்துவை வேணுமாகில் நோக்கிக் கொள்ளுகிறார்கள் என்கிறார். இதேதேனும் சுதந்திர வஸ்துவாய்ப்படுகிறதோ பிறர் குறித்தாய் ஒழிகிறதோ உன்னால் ரட்சிக்க ஒண்ணாமே அழிகிறதோ என்னால் ரட்சிக்கலாயால் ಅಳಿகிறದೋ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಿಕೆ ನೋಡೋಣ. ವಿನಯೇನ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಸೇರಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಡವೋ? ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನೋ? ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವ ಬಯಕೆ ನನಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ನೀನು
ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಸಲಿ ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮಿ ತೇಜ ಯಾಚತೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಅನ್ನೋ ವ್ರತ ಕೈಗೊಂಡವನು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಡ್ವೋ? ಚೇತನರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವ ಪಾಪಗಳಂತಲ್ಲ ಇವರದು. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವತ್ ಸಂಶ್ಲೇಷವನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದು ತಾನೇ ಅವರಿರೋದು. ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣ್ತೇನೋ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಆಲಿಂಗನ ಸುಖ ನನಗಬೇಕು, ನಾನು ನಾಯಕಿ ನೀನು ನಾಯಕ, ಒಂದು ಕ್ಷಣವು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಗಲಲು ಯೋಚಿಸುವುದು ಎಂಬುದು ಇವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ. ತೀರ್ಮರೊಂದಾನಾಯ್, ನಾನು ಸಮೀಪಿಸುವುದು ಅವನಿಗೆ ಅವಧ್ಯವೋ ಎಂದು ಅಗಲುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪಾಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪಾಪವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಔಷಧಿಯಾದವನೇ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಣ್ಣೋರ್ ತಲೆವ ನಿತ್ಯಾನುಭವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಅವನ ದರ್ಶನ, ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಯೋಗ್ಯನು ಎಂದು ಅಗಲದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದಾಯಿತು. ಕೇಶವ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ಆವಾಂ ತವಾಂಗೆ ಸಂಭೂತೋ ತಸ್ಮಾತ್ ಕೇಶವ ನಾಮವಾನ್. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನು. ಕಶ್ಚ ಈಶಶ್ಚ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅದರ ಉತ್ತರ ಪಾದ ಇದು. ತಸ್ಮಾತ್ ಕೇಶವ ನಾಮವಾನ್, ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ವರಗಳನ್ನ ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿ ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದವನು, ಅದರಿಂದ ಕೇಶವ. ಮನುಷ್ಯರ್ ಆಯರ್ ಕುಲ ಮೊದಲೇ ಆ ನೆಲೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದಂತೆ ವೈಕುಂಠವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕರೆವಗಳು ಪಿಂಚಂಡು ಕಾನಂ ಸೇರ್ದುಂಬೋಮ್ ಅರಿವೊನ್ನುಮಿಲ್ಲಾದ ಆಯ್ಕುಲತ್ತು. ತಿಳುವಳಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಗೊಲ್ಲರ ಕುಲ. ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ತಿಳಿದವರು ಅಂತಾರೆ. ಎಡಗೈ ಕೆಲಸ ಏನು ಬಲಗೈ ಕೆಲಸ ಏನು ಅದರ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ತಂಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೇಗ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವನು ಯಾಕೆ ಬಂದ? ಅದು ಏನು, ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಅವರಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಇವನ ಮುಖೋಲ್ಲಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಧನ್ಯತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ. ವಿಣ್ಣೋರ್ ತಲೆವ ನಿತ್ಯಾನುಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿತ್ಯ ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ. ಮನೈಷೇ ರಾಯರ್ ಕುಲ ಮೊದಲೇ ಆ ನೆಲೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದಂತಾನು. ಕುಲ ಮೊದಲೇ ಇದು ಗೋಕುಲ, ಗೊಲ್ಲಕುಲ, ಆಯರ್ ಕುಲಂ, ಆಯರ್ ಪಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಇರೋದು. ಗೋಕುಲ ಸ್ಥಳ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಜನಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆನೆ ಮನೆಗಳು, ಒಂದೇ ಗೋಡೆ, ಈ ಕಡೆ ಇವ್ರ ಮನೆ, ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಮನೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇಡೋನೆ ಮತ್ತೊಂದೇ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿರುವಂತಹದ್ದು. ಗೋಪಾಲನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿ ಅವರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತನಾದವನು ಎಂಬ ಭಾವ. ಅಲ್ಲದೆ 4 ಬಿದಿರನ್ನ ಕೈಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಂಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಿ ತಂಗುವುದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಟೆಂಟು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಯನೆ ಗೊಲ್ಲರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹುಟ್ಟಿ ಅವರುಗಳು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ದ್ರವ್ಯ ವೇದಾರಕವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನ ಕದ್ದು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಭುಜಿಸುವಂತೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮರೆಸಿ ಮುಗಿಸದೆ ಕೈ ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ಏಟುಗಳನ್ನ ತಿಂದು ನಿಲ್ಲುವವನೇ. ವಿಮ್ಮಿ ವಿಮ್ಮಿ ಅಳುಹಿನ್ನ. ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಅನುಭವದ ಅನುಭವ ಇವರುಗಳಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಯಶೋದೆಯಿಂದ ವಧೆ ತಿಂದು ಭಯಪಟ್ಕೊ ಅಮ್ಮೋ ಅಂತ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು. ಆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕವೇ ನಡುಗುತ್ತೋ, ಲೋಕ ಪಾಲಕರಾದವನು ಮೃತ್ಯುರ್ ಧಾವತಿ ಪಂಚಮ ಇತಿ ಅಂತವನು ಯಶೋದೆಗೆ ಹೆದರಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಾ ವಿಮ್ಮಿ ವಿಮ್ಮಿ ಅನ್ನುವಂತೆ. ಇದು ಈ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮಾಧವ ಅವಳೊಡನೆ ಆದಂತಹ ಸೇರ್ವೆ, ಶಿನೆಯೇ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸುಗ್ರೀವ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಅದು. ಅವನು
ವಾಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಾಳೆ ಮರ ಹೊಡೆದ ಅಂದ, ಇವನು ಒಂದೇ ಬಾಣದಲ್ಲಿ 7 ತಾಳೆ ಮರ ಹೊಡೆದ. ಅದು ಏಯ್ ಹೈ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿರೋದು, ರೆಂಬೆಯೊಡನೆ ರೆಂಬೆ ಕೂಡಿದ್ದು, ಎಲೆಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿ ನೆನೆದಂತೆ ಗುರಿ ಇಡಲಾರದಂತೆ ನಿಂತ ಮರಗಳು, ಆ 7 ಉರುಳಿಸಿದವನು. ಅದರಿಂದ ಆಶ್ರಿತರು ಇವನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಮ್ಮ ಸಂದೇಹ ಬಂದ್ರೆ, ಶಂಕಿಸಿದ್ರೆ ಶಂಕೆಯ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳದಂತಾಯ್ತು. ಒಂದೇ ಬಾಣದಲ್ಲದೇನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತ, ಮರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆವೃತವಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇರು ಎಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವನ ಬಾಣ ಹೆಂಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 7 ಮರಗಳನ್ನ ಛಿದ್ರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾದಂತ ಪಾಪಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಅರುಳ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಬಂದಿರ್ಲಿ ಪಾಪ ರಾಶಿ, ಅದು ಹತ್ತಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಭಸ್ವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಶ್ರೀಧರ ಮರಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗಲೇ ವೀರಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನಯ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಗುಣಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನೇ, ಇನಯ ಪೇರಿನಾಯ್ ಗುಣಚೇಷ್ಟಿತಗಳಿಗೆ ವಾಚಕಗಳಾದಂತ ದಿವ್ಯ ನಾಮಗಳುಳ್ಳವನು. ಎಲ್ಲವೂ ಅನ್ವರ್ಥ ಇದು. ಈ ವಾಚಕ ಅವನನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಆಯಿರನಾಮಂ ಫಲಫಲವೇ ಆಭರಣಂ ಫಲಫಲವೇ ಪೇರುಮೋರಾಯಿರಂ ಅನೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಇವನಿಗೆ ಅನ್ವರ್ಥಕ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಎನ್ರು ನೈವನ್ ಕಾಣಬೇಕು ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾರದೆ ನಾನು ಕೃಷಿವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಡಿಯೇನೆ ಯಾರ ಸ್ವತ್ತು ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಜನ ಹೋಗಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗೋ 2 ಇತ್ತು, ಯಾರ್ದದು ಇನ್ನೂ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾರ್ದು ಅವ್ರು ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಅನ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಆತ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅವನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀನಿ. ಇದೇನೆ 2 ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ಅವನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮಿ ಯಾಚತೆ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ. ಆ ವ್ರಜ ಅನ್ನೋ ಪದ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಕೂಗುದ, ಅವನು ಬಂದ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಬೋಟ್ ತಗೊಂಡು, ಕೈ ಕೊಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಕೈ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇನು ಎತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಮುಳುಗು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅವನ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವರು, ತನ್ನ ವಸ್ತುನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಡಿಯೇನೆ ಯಾರು ಸೊತ್ತಿದು ಈ ಆತ್ಮ, ಅವನಿಗೆ ತಾನೆ ಬೇಕಾದವನು. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಇರಿ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಅವನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗ ಆರ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಸಾಕು ಭಾವ, ಈ ಮುಗೀತು, ನನಗೆ ಮುಗಿಸು ಇದನ್ನ, ಇನ್ನಿರಲಾರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ತೀವ್ರತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಇದು ಲೌಕಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಇದ್ರದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ. ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಅವಳು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಏನು ಒಂದ್ಸಲಿನೂ ಕುಡಿಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಸರ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಬಂದು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕಾಯ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೊತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವಳು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಯಾವ್ದು ಬೆಟರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ರಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷಾಂ ಅಪೇಕ್ಷತೆ ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕ ಸನ್. ಅವನು ಪರಮ ಕರುಣಾಳು, ಸರ್ವಜ್ಞ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಬಯಕೆ ಇರೋರಿಗೆ ಅದು ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು, ಖಂಡಿತ. ಇದು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ. ಇದೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆಯೋ, ಇತರರಿಗಾಗಿ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆಯೋ, ನಿನ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗದೆ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ನನ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ರೂ ನಾಶ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದೇನೆ. ಈ ಆತ್ಮ ಅವನಲ್ಲಿ ಸೇರದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ 7ಆಂ ಪಾಟ್ಟು. நைவன் என்றார் இவரை இவர் அணைய கொடுக்க மாட்டாமையாலே வந்து முகம் காட்டினார்.
அவனை பார்த்து நம்மால் வரும் குணாதிக்கமும் இவனுக்கு வேண்டா என்றுலைகிறார் என்று அகலுகிறார். அடியேன் சிறிய ஞானத்தன் அரிதால் ஆர்க்கும் அறியானை கடிசேர் தன்னன் துளாய் கண்ணி புனைந்தான் தன்னை கண்ணனை செடியார் ஆக்கை அடியாரை சேர்தல் தீர்க்கும் திருமாலை அடியேன் காண்பான் அலத்துவன். என்னுடைய ஆக்கிரந்தனா அலத்துவன் இதனில் மிக்கோர் உயர்வுண்டே. சிறிய ஞானத்தன் ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನ ಅಡಿಯೇನ್ ನಾನು. ನನಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಸಿದ್ರ? ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಡಿಮೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಮಾಮ ಇದು ಏನು ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೊಂದ್ಸಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಡಿಮೆ. ಅದರಿಂದ ಸೋಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂದೇಹ ಬಂತು ಅದು. ಆದ್ರೂ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಮಾನ. ಸಿರಿಯ ಜ್ಞಾನತ್ತನ್ ಅಡಿಯೇನ್, ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಾದ ನಾನು ಆರ್ಕುಂ ಅರಿದಲ್ಲರಿಯಾನೆ, ಎಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಯಲು ಅಶಕ್ಯನಾದವನು. ಕಡಿಶೇರ್ ತಣ್ಣಂ ತುಳಾಯ್ ಕಣ್ಣಿ ಪುನೈಂದಾನ್ ತನ್ನೈ, ಪರಿಮಳವು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಶೀತಲವಾದ ರಮ್ಯವಾದ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು. ಕಣ್ಣನೈ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ನಾಮವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಅಡಿಯಾರೈ ತನ್ನ ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಶೆಡಿಯಾರ್ ಆಕ್ಕೈ ಶೇರ್ದಲ್ ತೀರ್ಕೊಂ, ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ಕಾಡಿನಿಂದ ತುಂಬಿದಂತಹ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ದಲ್ ತೀರ್ಕೊಂ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು ಆದಂತಹ ತಿರುಮಾಲೈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ. ತಿರು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅವನ ಒಡೆಯನಾಥ ಮಾಲ್. ಅಡಿಯೇನ್ ನಾನು ಕಾಣ್ಬಾನ್, ಕಾಣುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲತ್ತುವನ್ ಆಸೆಯಿಂದ ನಾನು ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನಿಲ್ಮಿಕ್ಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಓರ್ ಅಯರ್ವು ಉಂಡೆ, ಒಂದು ಅವಿವೇಕ ಉಂಟು. ಈಡ್ ಅಡಿಯೇನ್ ಸಿರಿಯ ಜ್ಞಾನತ್ತನ್ ಸಂಸಾರಿகள் அல்லேன் என்ற அகலுவிரவர். அடியேன் என்கிறது வாசனையாலே, அன்றைக்கே அடியேன் என்கிறது அடிமை கிஷை இசைந்த அண்ணன். ஞான ஆனந்தங்களோபாதி நிரூபகமாக சேஷத்துவத்தை பிரதிபத்தி பண்ணி இருக்கையாலே அகம் என்றவோபாதி அடியேன் என்கிறார். சிறிய ஞானத்தன் அத்தியல்ப ஞானத்தை உடையவன். அறிதலார்க்கும் அறியானை, எத்தனை ஏனும் அதிசயித்த ஞானராய் இருப்பார்க்கும் அறிய போகாதவனாயித்து அவன். ஸ்வத சர்வஜனான தனக்கும் அறிய போகாத, தனக்கும் தன் தன்மை அறிவறியானிரே. தமக பிரகாசங்களுக்குள்ள சேர்த்தி போரும் கிடீரெனுக்கும் அவனுக்கும். கடிசேர் அறிவறிய வஸ்துவுக்கு அடையாளம் திருத்துழாய் மாலை. நாள் செல்ல பரிமள மேறி வாரான் என்னுள்ள திருத்துழாய் மாலையை புனைந்தவனை கண்ணனை அறிவறியனாய் இருந்து வைத்து இடையர்க்கும் இடைச்சிகளுக்கும் தன்னை எளியனாக்கி வைத்தவனை. ஷெடியார் இத்தியாதி. ஷெடி பாபம், ஆர்தல் மிகுதி, பாபம் மிக்கிருக்கிற சரீரம், நோயெல்லாம் பெய்ததோர் ஆக்கையிலே ஜராமரண மோக்ஷாய மாம் ஆஷ்டித்யா யதந்தியே என்று அவனை உபாயமாக பத்தி தூருவண்டின சரீரத்தை அறுத்து கொள்ளும் அடியாருண்டு கேவலர். அவர்களுக்கு அத்தை தவிர்த்து கொடுக்கும் ஸ்ரீமான் ஐ. அவர்கள் பின்ன அடியாரோ என்னில்
அடியாராவர் அவர்களே என்றிருக்கிறார் என்று எண்ணில் சேஷிக்கு அதிசயத்தை விளைக்கும் அவர்களிலே சேஷபூதராகிறார். என்னை போலே கிட்டி அவனுக்கு அவத்தியத்தை விளைக்க பாராதே சம்சார சம்பந்தத்தை அறுத்து கொண்டு கடக்க நிற்கிறவர்கள் இரே. உமக்கு இப்போது வந்து என்ன அடியேன் காண்பன் அலத்துவன். அடியேன் என்பது காண வேணும் என்பது ஆகான் என்றேன் நான். இது நினைமிக்கோர் அயர் உண்டே சம்சாரியான நாளில் அறிவே நன்றாய் இருந்ததிரே. அதோ நன்றாகப்படி எண்ணில் அப்போது கடக்க நின்ற பகவத் தத்துவத்தை குறியழியாமே வைத்தேன். இப்போதன்னோ நான் கிட்ட ಅಳಿಕ பார்த்தது ಇದಿರ್ಕಾಟಲ್ ಅರಿವು ಕೇಡುಂಡೋ ಅಂತಾರೆ. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಈಡು ಅಡಿಯೇನ್ ಶ್ರೀಯ ಜ್ಞಾನತ್ತನ್. ಸಂಸಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಗೇಡುಗಳಾಗಿರುವವರೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞರು ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಾಣಿರಿ. ನನ್ನ ತಿಳಿಗೇಡಿತನವು ಬೇಡ ಎಂದು ಅಗಲುವ ಇವರು ಅಡಿಯೇನ್ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ವಾಸನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಅಡಿಯೇನ್ ಎಂದುದು ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಮೊದಲಾದವುಗಳಂತೆ ನಿರೂಪಕವಾಗಿ ಶೇಷತ್ವವನ್ನ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಹಂ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯೇನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಡಿಯೇನ್ ಪದನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಡಿಯೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ನೀವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಮೊದಲಾದವುಗಳಂತೆ ನಿರೂಪಕವಾಗಿ ಶೇಷತ್ವವನ್ನ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಹಂ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯೇನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ನಾನು. ನೈತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ವೇದ ಕಲಿಯೋಗ್ ಬಂದಾಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವರಸ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಯ್ಯೋ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೇನು ವೇದ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಅದು ಇರ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಇದು ವಿಶೇಷ. ಈಗ ನಾನು ಗುರು, ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಯ್ತು, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ನಾನು ಗುರು ಸ್ಥಾನ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಸಹಪಾಠಿಗಳಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಪಾದಮಾದತ್ತೆ. ಗುರುವಿನಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ಬರೀ 25%. ನೀವು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹೋದ್ ಪಕ್ಷದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸನ ಏನೋ ಒಬ್ರು ಅಕೇಶಮೂರ್ತಿ ಒಬ್ರೇನೆ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞರು ಆಗ್ಲೆ. ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಡ? ಅಯ್ಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೀ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಹುಚ್ಚತನ ಏನ್ ಹೇಳೋಣ? ವೇದ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸುಳ್ಳಾಗಾರೆ. ನೀ ಕಲಿಯೋದು ಗುರುವಿಂದ ಬರೀ 25%. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪು ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಎಲ್ರು ಹೇಳಿಕಾಗತ್ತೇನೋ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ವಾ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ರದು ಅಷ್ಟೇ ಕತೆ. ನಾಳೆ 5 ನಾಳ 6 ನಾಳ ಆಚೆ ಮುಡಿಸ್ತೆ ಪಾಕ್ಲ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ವಿತೀಯ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಲಿಬೇಕು, ಅದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಲ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳೋದು ತಪ್ಪೇನೋ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅದ್ರ ನೆನಪಾಗಲ್ವೇ? ನೀವಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೀರಾ. ಅನಂತಾವೈ ವೇದಾಹ. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೋ ಯಾವಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ದೋ ನೀವು, ಅಥವಾ ಅದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಸಂಹಿತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆರಣ್ಯಕ ಎಲ್ಲ ಐಪೋಟಿಕ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಹತ್ರ, ಮಾಮ ನಿಂಗೆ ಓರಿ ವಿಶೇಷ ಕೊಡ್ಕೊ ಪೋರು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಬೇಡ. ಪಲ್ಲಾಂಡು ಒಂದ್ಸಲಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗೋಯ್ತದು. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 4,000 ಕಲ್ತೆ. ನನ್ಗೂ ಬಂತು 4,000. ಏನ್ ಬಂತು? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಹೇಳೋದು, ಅದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನವಾಯ್ತೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಇದು ಹೆಸರು ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್? ಈ ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುತನಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದವಾಗ್ಬೇಕು. ಈ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಮಾನ ಅಲ್ಲ,
ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅದು. ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಗೃಹೀತ್ವ ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಟಾಸೇತ್ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ. ಕಲೀರಿ, ಇರೋದು ವಿದ್ಯೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಪಂಡಿತ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉಚಿತನ ಬೇಡ. ಮನ್ನಣೆಯ ದಾಹ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತೀಕ್ಷ್ಣತಮ, ತಿನ್ನುವುದರ ಆತ್ಮವನೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಯಾಕಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ಅಹಂ, ನಾನು ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ನಾನು ಬಹಳ ಬಹಳ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಜೊತೆ ಯಾರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನನ್ನಂಗೆ ಯಾರ್ರೀ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ತಿಳಿದಿರೋ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ? ಇವೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ಬೇಕು ನೈಜವಾಗಿ. ವಿದ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಇರ್ಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ. ಇದನ್ನೇನೆ ಆ ಅಕ್ಕಿ ಆಳ್ವಾನ್ ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯರು ಇನ್ನು 8 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೇನೆ ಗಮನಿಸಿತ್ತು. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ನೀವು. ಅಕ್ಕಿ ಆಳ್ವಾನ್ ವಿದ್ವಜ್ಜನ ಕೋಲಾಹಲ ಅವನು. ಎಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಾಚಾರಿ ಅವನು ಬಂದ್ ಕೇಳೋದ್ ಕತ್ತಿ ಹೀಗೆ ಇವರ ಗುರುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದು. ಓಹೋ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗುರುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ. ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಮೊದಲಾದವುಗಳಂತೆ ನಿರೂಪಕವಾಗಿ ಶೇಷತ್ವವನ್ನ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಹಂ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಡಿಯೇನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಾಂ ಮದೀಯಂಚನಿಖಿಲಂ ಚೇತನ ಅಚೇತನಾತ್ಮಕಂ ಸ್ವಕೈಂಕರ್ಯೋಪಕರಣಂ ಹೇ ವರದ ಸ್ವೀಕುರು ಸ್ವಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು, ನನ್ನನ್ನ ನೀನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ತೀವ್ರತೆ ಇದೆ. ನನಗೇನಿದೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ? ಶ್ರೀರೀತ್ಯೇ ವಚನಾಮತೆ ರೂಮ ಕಥಂತ್ವಾಂ ವಯಂ. ನೀನೆಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನಾರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟಾ? ಈ ನೈತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಗಮನಿಸುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರವರು. ಅಮರ್ಯಾದ ಕ್ಷುದ್ರ ಚಲಮತಿ ಅಸೂಯಾ ಪ್ರಸಭಬಹು ಕೃತಜ್ಞ ದುರ್ಮಾನಿ ಸ್ಮರಪರವಶೋ ವಂಚನ ಪರ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅವತ್ತು ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯರದು. ಮತ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು? ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಈ ನೈತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಬೇಕು. ಏನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ರು ಏನು ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ನಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸರ್ವಜ್ಞರು, ಮುಗೀತಲ್ಲಿಗೆ. ಅವ್ರು ಏನೇನೇನು ಕಲಿಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ಜ್ಞಾನತ್ತನ್ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಅರಿದಲಾರ್ಕು ಮರಿಯಾನೆ. ಎಷ್ಟೇ ಅತಿಶಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಾಗದವನಾಯಿತು ಅವನು. ಅವನ ಹಿರಿಮೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತ ಅವನ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕಳಿತೀರಿ? ಅವನ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಗೆ ಇದು ಕುಂದು ಬರೋಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅತಿಶಯ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಲಾಗದವನಾಯ್ತು ಅವನು. ಸ್ವತಃ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ತಾನೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಲಾನು. ತನಕ್ಕುಂ ತನ್ಮೈ ಅರಿವರಿಯಾನ್. ತಮ್ ಅರಿಮೈ ತಾಮ್ ಅರಿಯಾರ್. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ನಾಲಾಯರದಲ್ಲಿ. ತಮಸ್ಸಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸೇರುಗೆಯೇ ನನಗೂ ಅವನಿಗೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಕಡಿಶೆ ತಿಳಿಯಲು ದುಸ್ಸಾಧ್ಯನಾದವನ ಲಕ್ಷಣ ದಿವ್ಯ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ. ದಿವಸಗಳು ಕಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಪರಿಮಳವು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದವನನ್ನ ಕಣ್ಣನೈ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯನಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಅಶಕ್ಯನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೋಪಾಲರಿಗೂ ಗೋಪಿಯರಿಗೂ ತನ್ನ ಸುಲಭನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾದ್ರೆ, ಇದು ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅವನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಇವರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ರೆ ಇವರು ಆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಇದು ಪರಿಮಳ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಈ ನಾಗದಾಳಿ ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಆ ವಾಸನೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗಿಡ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವನನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಅವನು ಧರಿಸಿರುವ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ. ತಿರುಪಾವೈನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈ ಆಳ್ವಾರ್ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರೇನು 10 ಪಾಶದಲ್ಲಿ
ಶಂ ಪೊನ್ ತುಳಾಯ್ ಅಂ ಪೊನ್ ತುಳಾಯ್ ಪೈಂ ಪೊನ್ ತುಳಾಯ್ ಅಂತ 10 ಪಾಶದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನೇ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಂತಹ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿವನು. ತಂಪಾದ ತುಳಸಿ, ಕೆಂಪಾದ ತುಳಸಿ, ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ. ಅದು ಪರಿಮಳವು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿರುವ ತಿಳಿಯ ದಿವ್ಯ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿದವನನ್ನ ಕಣ್ಣನೈ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯನಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಅಶಕ್ಯನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ತಾನೇ ಸುಲಭನಾಗಿ ತೋರಿಕೊಂಡ. ವಸುದೇವ ಐಕ್ಷತ, ಅವನು ಅವತರಿಸಿದ. ಷಡಿಯಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಷಡಿ, ಷಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ, ಆರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಧಿಕ್ಯ, ಪಾಪವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಶರೀರ. ಶರೀರ ಬಂದಿರೋದೇನೆ ಕರ್ಮ, ಅದೇನೆ ಪ್ರೂಫು. ನಾವು ಬದ್ಧರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪಾಪಗಳು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇನೆ ಕಾರಣ. ನೋಯಲಾಂ ಪೆಯ್ದದೋರ್ ಆಕ್ಕೈತಾನೆ ಜರಾಮರಣ ಮೋಕ್ಷಾಯ ಮಾಮ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಯತಂತಿಯೇ ಎಂದು ಅವನನ್ನೇ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕಾಡಿನಂತೆ ಬೆಳೆದ ಶರೀರವನ್ನ ಛೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಇರುವ ಆಶ್ರಿತರು ಉಂಟು. ಅವರು ಕೇವಲರು. ಅವರುಗಳಿಗೆ ಆ ಶರೀರವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಶ್ರೀಮಾನನನ್ನ ಅವರುಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಿತರು ಎನ್ನಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಿತರು ಎಂದ್ರೆ ಅವರೇನೆ ಎಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಏತಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಶೇಷಿಗೆ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವವರು ತಾನೇ ಶೇಷಪುತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ. ನನ್ನಂತೆ ಸಮೀಪಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಅವಧ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ಸಂಸಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವವರಷ್ಟೇ ಕೇವಲರು. ಈ ಕೇವಲಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಆತ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮಾಧಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ, ಕ್ಲೇಶ, ನೋವು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲಿಗಳು ಬರೀ ಆತ್ಮ. ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯೋಗಿಗಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೂಡಿತ್ತಾಹಿಲ್ ನಲ್ಲುರೈಪ್ ಕೂಡಾಮಯೈ ಕೂಡಿನಾರ್, ಇವರು ಹೇಳುವಂತ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋಗಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ತಿರಿತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲಿತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರಾ ಭಗವಂತಂದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯೋಗಿ ಹೃದಯಾನ ಗಮ್ಯಂ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಯೋಗದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನು? ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಇವು ಬೇಕು. ಯಮ, ನಿಯಮ ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ, ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ, ಅವನಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗುವಂತಹದ್ದು, ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಅತೀತರಾಗಬೇಕು, ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಸುಖ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದು. ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಯಾರಿಂದ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಂತ ಸಂಬಂಧಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಉಪಭೋಗಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ನಿಂತವರು ಅಂತವರು ಯೋಗಿಗಳು. ಅವರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ದೂರ ನಿಲ್ತಾರೆ, ಕೇವಲರು. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡಿಯೇನ್ ಕಾಣ್ಬಾನ್ ಅಲತ್ತುವನ್. ಅಡಿಯೇನ್ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಂತೆ. ಯಾರು ಕಾಣಬೇಕು? ನಾನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇನ್ನು ನೀನು ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣ ಇರೋಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಬೀರ ಆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯ ದಿಶೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆ ತೀವ್ರವಾದ ಬರಬೇಕು, ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅಳಬೇಕು. ನೀನ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಆಯುರ್ ನಶ್ಯತಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಂ. ಯೌವನ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಳ್ಳಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಾಡ್ ಹೋಯ್ತು, ಅದ್ರದ್ದಾಯ್ತು ಪರ್ಪಸ್ಸು. ಹಾಗೆ ಮಿನ್ನಿನ್ ನಿಲಯಿಲ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ. ಆ ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ 100 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು? ಆ ತೀವ್ರತೆ ಇದೆಯಾ? ಅವನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಇದೆಯಾ? ಅದು ತೀವ್ರವಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಲೋಕದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವರು ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು. ಊಟ ಮಾಡೋ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಿ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಇದನ್ನ ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅನ್ನ ಸೇರೋದು, ನಿದ್ದೆ ಬಾರದು. ಕಬೀರನ ಮನ ತಲ್ಲನಗೊಂಡಿದೆ. ಕಂಗುಲುಂ ಪಹಲುಂ ಕಣ್ ತುಯಿಲರಿಯಾಳ್ ಕಣ್ಣ ನೀರ್ ಕೈಗಳಾಲ್ ಇರುಕ್ಕುಂ
செங்கு சக்கரங்கள் என்று கைகூப்பும் தாமரை கண்ணೆನ್ನೇ ಧಳರು ಎಂಗನೇ ಧರಿಕೇನ್ ಒನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟೆನ್ನುಂ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಗೆ ಧರಿಸಿರ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನ. ಆ ತೀವ್ರತೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುದು ನಮ್ಗೆ? ನಾವು ಸಂತೃಪ್ತರು. ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ ದೀರ್ಘದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ತಿ ಇದು ಹದ್ದು ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಏಕವಾದ್ದು. ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಶಾಶ್ವತವೇ? ನೆಚ್ಚದಿರು ಸಂಸಾರ ನೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ ಅಚ್ಯುತನ ನಂಬಿ ಸುಖಿಯಾಗೋ. ತಮಿಳೋ ಕನ್ನಡವೋ ಶರಣವೋ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವೋ ವಿವೇಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ನಮ್ ತಲೆಗೆ. ವೇದ ನೂಲ್ ಪಿರಾಯುಂ ನೂರುಂ ತಿರುಮಾಲೆ ಆದಲಾಲ್ ಪಿರವಿ ವೇಂಡೇನ್ ಅರಂಗಮಾನ ಹರುಳಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನಿಪಿರವಿ ಯಾನ್ ವೇಂಡೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ತಿರುವಾಟಾರ್ ಒಡೆಯನೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ಜರಾಮರಣ ಮೋಕ್ಷಾಯ ಮಾಂ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಯತಂತಿಯೇ ಎಂದು ಅವನನ್ನೇ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕಾಡಿನಂತೆ ಬೆಳೆದ ಶರೀರವನ್ನ ಛೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಇರುವ ಆಶ್ರಿತರು ಉಂಟು. ಅವರು ಕೇವಲರು. ಅವರುಗಳಿಗೆ ಆ ಶರೀರವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಶ್ರೀಮಾನನ್ನ ಅವರುಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಿತರು ಎನ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಿತರು ಎಂದ್ರೆ ಅವರೇನೇ ಎಂದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶೇಷಿಗೆ ಅತಿಶಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸುವವರು ತಾನೇ ಶೇಷಪುತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ. ನನ್ನಂತೆ ಸಮೀಪಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಅವಧ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ಸಂಸಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವರಷ್ಟೇ ಕೇಳರು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಯೇನ್ ಕಾಣ್ಬಾನ್ ಅಲತ್ತುವನ್. ಅಡಿಯೇನ್ ಎಂದು ಹೇಳೋದು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಂತೆ. ಇದ ನಿನ್ಮಿಕ್ಕೋರ್ ಅಯರ್ ಉಂಡೆ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿತ್ತಷ್ಟೇ. ಅದು ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಕಂಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಗವತ್ ತತ್ವದ ಗುರಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಧ್ಯವೋ ಬಾರದಂತೆ ಇದ್ದೆ. ಈಗಲ್ವೋ ನಾನು ಸಮೀಪಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಅವಧ್ಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಲು ನೋಡಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ಒಂದು ಅವಿವೇಕ ಉಂಟು? ತಿರುಮಂಗೆ ಅಳ್ವಾದೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಆ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ, ಅವಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ 1,000 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮಂತನಾಗಿದ್ದವನು ಎಲ್ಲ ಇದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ಹಣ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿವೇಕ ಉಂಟು ಮಾಡದೆ ಅವನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲು ಇದು ಬಳೆ ತೆಗಿಯೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಇವರು ಬಗ್ಗದ್ರೆ ಅವನ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಇದಲ್ವೋ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ, ಇದು ಸುಖ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಏನಿದೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನೀನು ನನಗೆ ಸಿಗದಂತ ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಇದು ನೀ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿನೋ? ನಾ ಸುಮ್ನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇರುವಂತ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಾಗ್ರೆ? ಈ ರೀತಿ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ಇದು 7ನೇ ಪಾಶುರದ ಈಡಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿಕಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಇದಿರ್ ಕಾಟಲ್ ಅರಿವು ಕೇಡುಂಡೋ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ಒಂದು ಅವಿವೇಕ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಭಗವಂತನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನನ್ನ ಕಾಣದೆ ನನ್ನ ಶರೀರ ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತಷ್ಟೇ. ಇದು ಕೃಶವಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನ ಸೇರೋಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ವೇಂಡೇನ್ ಮನೆ ಮಾರ್ಕಯ್ಯ ತಿರುವಿಣ್ಣಹರ್ ಮೇಯ್ಯವನೇ ಒಂದ್ ಕಾಣ್ಬದೋರ್ ಅರುಳೆನ ಕರುಳಿದೀಯೇ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಒಂದು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ. ಏಕಲಕ್ಷಂ ದಯಾಯಾಹ தாமரை பூ போல கிங்கிணி வாய்ச்செய்த செங்கண் சிரிச்சிருதே எம்மேல் விளையாவೋ ಎಂಗಳ್ ಶಾಪಂ ಇಳಿಂದು. ಈ ಶಾಪ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆ ಶಾಪ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ತಿರುಪಾವಿನಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿಯ ಮನೋಭೂಮಿಕೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ 7ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ.
ನಾಳೆ ಆಗತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಈ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆಯ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರೋಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಉಂಟಲ್ವಾ? ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಉಂಟು. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲ, ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಒಂದು ವಾರ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಸೇರೋಣ ಮತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.